yesterday's topic లో మనం కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ని డేస్ లో అపాయింట్ చేయాలి అనే క్రైటీరియా చూసాం. చేశాను. ఆడిటర్ ఏం చేయాలి, వాట్ ఇస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ వైల్ అపాయింటింగ్ అనేది ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఏ సర్టిఫికేట్ షుడ్ బి గివెన్ బై ది ఆడిటర్. ఏ సర్టిఫికేట్ షుడ్ బి గివెన్ బై ది ఆడిటర్ అండ్ notice of appointment by the company also. Okay, so ante first of all auditor has to give a consent certificate notice and then auditor ni appoint chesinattu company oka public notice issue cheyali. So okay, so let us see certificate and consent to be given by the auditor. Before any appointment of auditor is made, the auditor shall, underline the word shall, that means it is mandatory for the auditor to give the consent. The auditor shall furnish to whom? To the company is written consent for such appointment. Emi balama? Written consent. It should be in written format only. Written consent ivali. Oral consent is not required. It should be in the written consent and underline the word and a certificate along with the written consent. A certificate should be given that appointment is made shall be in accordance with the conditions as may be prescribed and the auditor satisfies the criteria provided in section 141. Okay, ante రిటర్న్ కన్సెంట్ ఒకటి ఇవ్వాలి. దాంతో పాటు ఇప్పుడు మన అపాయింట్మెంట్, దట్ మీన్స్ బిట్వీన్ ది కంపెనీ అండ్ మీ ఏదైతే అపాయింట్మెంట్ జరుగుతుందో ఆ అపాయింట్మెంట్ యాజ్ పర్ ది కండిషన్స్ మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ద అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ యాజ్ పర్ ది కండిషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అండ్ ఆల్సో దట్ ఐ యాజ్ ఎ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ satisfies the criteria that was provided in section 141. We will see section 141. Section 141 lo emuntundante, what are the qualifications and disqualifications of an auditor? Section 141 deals about what? Qualifications and disqualifications of an auditor. That's it. Qualifications and disqualifications of an auditor. So before appointment I should give him one, that is a written consent that yes, I was interested. I am giving the written consent to be appointed as a auditor of your company, and along with that he should give a declaration, self declaration, that he satisfies the criteria which is provided under section 141. Are you clear or not? Are you clear or not? Yes sir. ఏమేమి ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? రిటర్న్ కన్సెంట్ ఇవ్వాలి, అలాగే ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. ఏమని? క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవుతున్నట్టు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. ఎస్. నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోబోయే సెక్షన్ 141. సో ఆ క్రైటీరియా ఏంటనేది వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ది లేటర్ సెక్షన్. ఓకే, అలాగే ఈ కండిషన్స్ అని ఏంటో చెప్పారు చూడండి. మన అపాయింట్మెంట్ అనేది కొన్ని కండిషన్స్ ప్రకారం జరుగుతుందని చెప్పాడు కదా. సో వాట్ ఆర్ ది కండిషన్స్ అనేవి మనకి కింద ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, an individual or firm is eligible for the appointment and is not disqualified for appointment under the Act, the Chartered Accountants Act 1949 and the rules or regulations made thereunder. అంటే ఇప్పుడు ఈ జరగబోయే అపాయింట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ద ప్రపోజ్డ్ అపాయింట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ దట్ అపాయింట్మెంట్ ఐ వాజ్ ఎలిజిబుల్. ఐదర్ ఒకవేళ ఇండివిజువల్ అయినా, ఐదర్ ఇట్ మే బి ఫర్మ్ అయినా, ఇట్ వాజ్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి నేను ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి నేను సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం I am not qualified as per the Chartered Accountants Act under section, not disqualified under Chartered Accountants Act and the rules or regulations made thereof. Okay na, so ఆ కండిషన్స్ లో ఇది కూడా ఒక కండిషన్ అన్నమాట, సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టు మనం ఇవ్వాలి. అలాగే the proposed appointment is for the term provided under the Act. Underline the word, the proposed appointment is per the term. What do you mean by term? Is the proposed appointment is as per the term provided under the Act.
as per the term provided under the act అన్నాడు కదా. What do you mean by term here? ఇండివిజువల్ అంటే 5 years వరకు ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్ గా ఉండొచ్చు, తర్వాత ఉండకూడదు. Yes. What in case of firm అయితే 10 years. 10 years, but two consecutive 5 years. You should not tell like 10 years, two consecutive times of 5 years. అలా చెప్పాలి, ఓకేనా? 2 consecutive times of 5 years అని చెప్పాలి. You shouldn't say like 10 years, okay? So appointment, proposed appointment ఏదైతే ఉందో అది 5 years వరకే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అయితే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్మ్ అయితే మన అపాయింట్మెంట్ ప్రెసెంట్ 5 years వరకు, ఇన్ కేస్ ఓకే అనుకుంటే నెక్స్ట్ 5 years కంటిన్యూ చేయొచ్చు. బట్ ఓవరాల్ ఆ 5 years ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు, అలాగే 10 years ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు, ఓకే? కెన్ వి అపాయింట్ అన్ ఆడిటర్ ఫర్ 6 years? Can we appoint an individual auditor for a term of 6 years for a company? No, sir. No. So అందుకనే మనం డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. అలాగే the proposed appointment is within the limits laid down under the act. Within the limits laid down under the act. So what are the limits, sir? What are the limits? మా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? A chartered accountant in practice, cannot be an auditor for more than 20 companies. For more than 20 companies. ఏం చెప్తాడమ్మా? ఓ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఎన్ని కంపెనీస్ ఆడిటర్ కింద ఉండొచ్చు? 20 కంపెనీస్ మాత్రమే ఆడిటర్ గా ఉండొచ్చు, అంతకుమించి ఉండడం కుదరదు, ఓకేనా? సో ఈ 20 కంపెనీస్ లోకి ఏ కంపెనీ తీసుకోవాలి, ఏ కంపెనీ తీసుకోకూడదు అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది, చెప్తాను. సో కమ్ టు సెక్షన్ 141, పేజ్ నెంబర్ 10.10. Come to page number 10.10. Page number 10.10, point number G. 141 subsection 3 class G. Section 141 subsection 3 class G talks about ceiling on number of audits. Ceiling on number of audits. వచ్చారా అక్కడికి? మా పేజ్ ఓపెన్ చేశారా? పేజ్ నెంబర్ 10.10. సో అక్కడ పాయింట్ నెంబర్ జీ ఓపెన్ చేశారా? అక్కడ మనకి ఇచ్చేది చూసారా? ఏ పర్సన్ ఆర్ ఏ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ holding appointment as its auditor, if such a person or a partner as at the date of appointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies. మనం చదువుకునే డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ చదువుకుంటున్నాం. ఆ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ లో ఏమన్నాడు? 20 కంపెనీస్ దాటితే డిస్క్వాలిఫై అయిపోతాడని చెప్పారు. దట్ మీన్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఎన్ని కంపెనీస్ లో ఉండాలి? ఎన్ని కంపెనీస్ లిమిట్? 20 companies is the limit. So this is with the provision section 141 subsection 3 class G. Okay, అయితే ఈ 20 కంపెనీస్ కి తీసుకునేటప్పుడు మనం కొన్ని కంపెనీస్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. We need to exclude some companies for arriving at 20 companies. ఈ 20 కంపెనీస్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ కంపెనీస్ ని కౌంటింగ్ లోకి తీసుకోకూడదని చెప్తున్నాడు. ఏం కంపెనీస్ అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ 1% కంపెనీ, సెకండ్ థింగ్ dormant company and small companies and private limited company having paid up share capital of less than 100 crores. వీటిని it should not be included, not included for arriving 20 companies.
అరైవింగ్ 20. సో అంటే ఏం చెప్తున్నాడమ్మా అంటే 20 కంపెనీస్ కౌంట్ చేసేటప్పుడు వీటిని ఇంక్లూడ్ చేయమంటున్నాడు, ఎక్స్క్లూడ్ చేయమంటున్నాడా? ఎక్స్క్లూడ్ చేయమంటున్నాడు. అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఎక్స్క్లూడ్ చేసే వాటిలో చెప్పండి. 1% company, government company, small company, private company which has less than 100 less crores. than 100 crores. Paid up share capital. Paid up share capital less than 100 crores. Paid up share. Paid up share capital. That's it. Okay. ఓకే దెన్. సో అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు నేను అపాయింట్ అయ్యేటప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ అయ్యేటప్పుడు సో నేను వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాలను ఏంటని. సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ డిక్లరేషన్ దట్ ద ప్రపోజ్డ్ అపాయింట్మెంట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్ లైడ్ డౌన్ అండర్ ది యాక్ట్. విత్ ఇన్ ది లిమిట్ లైడ్ డౌన్ అండర్ ది యాక్ట్. దట్ మీన్స్ నేను వాళ్ళు మీ కంపెనీకి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను కదా, నా అపాయింట్మెంట్ 20 నెంబర్ ఓకేనా 20 కంపెనీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లిమిట్ లోపే ఉంది అని మనం చెప్పాలన్నమాట. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ లైన్. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఈ లైన్ ఏంటో? Yes sir. అర్థమైందా? ఓకే. Yes sir. ఇక్కడికి సెక్షన్ 141 సబ్ సెక్షన్ 3 క్లాస్ జికి రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోండి. ఓకే. సో దెన్ యూ విల్ బి కంఫర్టబుల్ వైల్ రీడింగ్. అలాగే దాంతో పాటు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆడిటర్ గురించి ఏం వెరిఫై చేస్తారని చెప్పుకున్నాం. ఏం వెరిఫై చేస్తారు? ఏదైనా డిఫాల్ట్ కమిట్ చేసేదా లేదా? డిఫాల్ట్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఏమైనా ఉందా లేదా? Yes sir. Either there is any professional misconduct or any proceedings in pending proceedings for professional misconduct. సో అటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయి కంపెనీ వెరిఫై చేస్తారు. ఓకేనా? కంపెనీ ఒకటే కాదు, ఆడిటర్ తెలిసి ఉంటే ఆడిటర్ కూడా ముందే చెప్పాలి. ఒకవేళ కంపెనీకి తెలియలేదమ్మా, ఎంక్వైరీ చేశారు, ఓకే తెలియలేదు, బట్ ఆడిటర్ తెలుసు, అలా అని చెప్పేసి అపాయింట్ అయిపోవచ్చా? నో. యూ షుడ్ గివ్ the list of proceedings against the auditor or in case of an audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct. అంటే తన మీద ఏమైనా ప్రొఫెషనల్ మ్యాటర్స్ ఏమైనా పెండింగ్లో ఉన్నాయా, మిస్కండక్ట్ జరుగుతున్నాయా ఏంటి అనేది సర్టిఫికెట్లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా? వాలంటరీగా మనమే చెప్పాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. సార్ మనం డిస్క్లోజ్ చేయకుండా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చా? మనం డిస్క్లోజ్ చేయకుండా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడం కుదరదు. we should disclose. Okay, so this is what the certificate and consent to be given by the auditor. Okay, so as an auditor నేను ఏం చేశానంటే నా రిటర్న్ కన్సెంట్ ఇచ్చాను కంపెనీకి, అట్ ది సేమ్ టైం ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చాను. ఏమని? నేను డిస్క్వాలిఫై అవ్వలేదు, ఐ వాజ్ క్వాలిఫైడ్ యాజ్ పర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 141. అలాగే the proposed appointment is as per the term provided under the act. ఓకే అంటే 5 yearsకే అపాయింట్ చేయండి నన్ను. అలాగే నా అపాయింట్మెంట్ అనేది విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్ లోపే ఉంది. దాంతోపాటు నా మీద జరుగుతున్న పెండింగ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇవి. ఓకేనా? సో ఈ 4 టాపిక్స్ మీద నేను లెటర్ ఇవ్వాలి, సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే అర్థమైందమ్మా మీకు? సో దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేశాడంటే ఇవన్నీ ఇచ్చేసాడు. సో ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత అదేమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ అపాయింట్మెంట్. ఎప్పుడైతే రిటర్న్ కన్సెంట్ ఇచ్చాడో అదేమవుతుంది? వ్యాలిడ్ అపాయింట్మెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఏం చేయాలి కంపెనీ? ఆడిటర్ అపాయింట్ చేసేసిందిగా కంపెనీ. సో నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? సో నోటీస్ ఆఫ్ ది అపాయింట్మెంట్ టు బి గివెన్ బై ది కంపెనీ. అంటే ఆడిటర్ ఆ కంపెనీకి అపాయింట్ అయినట్టు కంపెనీ నోటీస్ ఇవ్వాలంట. ఎవరికి ఇవ్వాలి నోటీసు అనేది చూద్దాం. ఎస్, వెరీ గుడ్. ద కంపెనీ షెల్, అండర్లైన్ ది వర్డ్ షెల్. ద కంపెనీ షెల్ ఇన్ఫార్మ్ ది ఆడిటర్ కన్సర్న్ ఆఫ్ హిస్ ఆర్ హిస్ అపాయింట్మెంట్. ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడిటర్ అపాయింట్ అయినందుకు
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడిటర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, సార్ మీరు కన్సెంట్ ఇచ్చారు కదా, ఓకేనా, అలాగే మీరు ఈ ప్రొసీడింగ్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా, సో అవన్నీ మేము కన్సిడర్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ దట్ మేము ఈ అపాయింట్మెంట్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడిటర్కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇంటిమేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? Auditor. ఫస్ట్ ఇంటిమేషన్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద ఆడిటర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటిమేషన్ ఎవరికి ఇస్తారంటే, ఫైల్ ఎ నోటీస్ ఆఫ్ సచ్ అపాయింట్మెంట్ విత్ ద రిజిస్టర్ in form number ADT1. In form number 18 ADT1. And within how many days? Within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. So ఏ మీటింగ్ లో అయితే ఆడిటర్ అపాయింట్ అయ్యాడో, లైక్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ లో అపాయింట్ అవుతాడో అది మనకు తెలుసు. అక్కడి నుంచి వితిన్ 15 days వరకు రిజిస్టర్ దగ్గర ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. ఏ ఫామ్ అది? Form ADT1. ఫామ్ ADT1 should be filed within 15 days from meeting with the auditor appointed. yes, very good, that's it. So అర్థమైంది ఇప్పుడు. సో ఆడిటర్ అపాయింట్ అయ్యే ముందు he has to give some documentation to the company and ఓకేనా. అలాగే దాంతోపాటు కంపెనీ ఏం చేయాలంటే ఆడిటర్ అపాయింట్మెంట్ అయింది కన్ఫర్మ్ చేసి దట్ అపాయింట్మెంట్ షుడ్ బి ఇంటిమేటెడ్ టు ది ఆడిటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్సో రిజిస్ట్రార్ ఓకేనమ్మా. సో this is the certificate and consent to be given by the auditor and a notice to be given by the company. That's it. So నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు can a body corporate become an auditor of a company? నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చెప్పున్నాను నేను. Can a body corporate become an auditor of a company? No, sir. No, sir. Can a body corporate become an internal auditor of a company? Yes, sir. Yes. Internal auditor. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మనం సెక్షన్ 138లో చదువుకున్నాం, గుర్తుందా మనకి? సెక్షన్ 138 ఇంటర్నల్ ఆడిట్ కండిషన్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు చదువుకున్నాం, గుర్తుందా? an internal auditor may be an individual or a firm or a body corporate చదువుకున్నాం. బట్ can a body corporate become a statutory auditor of a company? No, sir. No. అక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పేసి ఉన్నాను నేను. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ రిఫరింగ్ అగైన్. సో అలాగే ఫర్మ్ అంటే ఈ మధ్య కొత్త రకమైన ఫర్మ్ వచ్చింది కదా, ఎల్ఎల్పి, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. తెలుసా మీకు ఎల్ఎల్పి గురించి? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఫామ్ ఎల్ఎల్పి కింద కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వచ్చు. కెన్ అన్ ఎల్ఎల్పి బికమ్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ? Internal auditor. దాకా యూజ్ చేసిన టర్మ్ Internal auditor అవ్వచ్చు, sir. మనకి ఇప్పుడు దాకా యూజ్ చేసిన టెర్మినాలజీలో ఇండివిజువల్ ఆర్ ఫర్మ్ అన్నాడు. ఎస్ సార్ నో? ఇండివిజువల్ ఆర్ ఫర్మ్ అన్నాడు. ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఆ ఫర్మ్ అన్న వర్డ్ లో ఎల్ఎల్పి ఇంక్లూడ్ అవుతుందా, ఇంక్లూడ్ అవ్వదా అని అడుగుతున్నా. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్? Yes, sir. Yes, sir. Sir, include sir. ఇంక్లూడ్ అవుతుందా అవ్వదా? అవుతుంది. Okay, that's very good. So a firm includes an LLP. For the question, a firm includes a limited liability partnership, but not body corporate. Not body corporate. Okay. So ante as a statutory auditor kinda LLP ni appoint cheyochu, but body corporate ni appoint cheyaleem. Okay. So alage the term appointment includes reappointment also. మనకి ఇప్పుడు దాకా అపాయింట్మెంట్ అనే మాట్లాడాడు కానీ రీఅపాయింట్మెంట్ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. అంటే ఫస్ట్ ఆడిటర్ని, లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆడిటరే ఉన్నాడమ్మా, తన్నే సెకండ్ సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ కింద కూడా నేను అపాయింట్ చేయాలనుకున్నా. ఎస్, చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో యాక్ట్లో ప్రత్యేకించి అపాయింట్మెంట్ అనే చెప్పాడు కదా, రీఅపాయింట్మెంట్కి ప్రొవిజన్స్ ఏం చెప్పలేదు కదా అనుకోని అవసరం లేదు. సో అపాయింట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ రీఅపాయింట్మెంట్ ఆల్సో. ఓకేనా? నెక్స్ట్. సో ఈ టాపిక్ మనం చదువుకునేటప్పుడు మనకు ఒక సెక్షన్ రెఫరెన్స్ వచ్చింది. ఏ సెక్షన్ వచ్చింది మనకి? సెక్షన్ 141 అనేది మనకి రెఫరెన్స్ వచ్చింది. సార్ నో? సెక్షన్ 141 లో ఏం చెప్తున్నామా? Qualification and disqualification criteria చెప్తుంది. సో we will go there and we will see what are the qualifications and disqualifications. Okay. So come to section 141.
Come to section 141, page number 10.9. Section 141. Okay. So 141 and 142, 141.1 and 141.2 talks about qualifications. And 141.3 talks about disqualifications. Section 141 లో ఫస్ట్ 2 సెక్షన్స్ సబ్సెక్షన్స్ దేని గురించి చెప్తున్నాయి? Qualifications. క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి. తర్వాత సబ్సెక్షన్ ఏంటంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి చెప్తుంది. ఓకేనా? ఒక కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్ కింద ఉన్నాను నేను. కెన్ ఐ బికమ్ ఎన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ? No, sir. నో. ఎలా చెప్పేశారు? Member of a company cannot be an auditor, sir. ఆ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ చదువుకుంటాం. ఆ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం చదువుకుంటాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే, నేను ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్ అవ్వాలంటే నాకు మినిమం ఏమి ఉండాలి చెప్పండి మీరు? చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏమన్నా? ఓకే, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయి ఉండాలి. ప్రాక్టీసింగ్ లో ఉండాలా లేదంటే జాబ్ లో ఉండాలా? ప్రాక్టీసింగ్. ఎస్, ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఇండియన్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయి ఉండాలా లేదంటే యుఎస్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయినా పర్లేదా? Indian chartered accountant. Yes, a practicing chartered accountant in India and having a valid certificate of practice can become an auditor of a company. Okay. An individual shall be eligible for an appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant. Only if he is a chartered accountant. Chartered accountant means chartered accountant as per Chartered Accountants Act 1949. ఇక్కడ రాసుకున్నాము పక్కన. ఇక్కడ సింపుల్ గా మనకి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అని ఇచ్చి వదిలేశారు, కానీ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మీన్స్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ యాజ్ పర్ ది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ యాక్ట్ 1949. 1949 లో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ఏం చెప్తారంటే, ఆ యాక్ట్ లో హ్యావింగ్ ఎ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ విల్ బి ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ కి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో చూసాం. సో లెట్ us see the qualifications for a firm to be appointed as a chartered accountant auditor. ఒక ఫర్మ్ ని ఆడిటర్ కింద అపాయింట్ చేయాలంటే ఎలాగా? సో ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఎక్స్ అండ్ కో అనే ఒక ఫర్మ్ ఉంది. ఎక్స్ అండ్ కో అనే ఒక ఫర్మ్ ఉంది. ఈ ఫర్మ్ లో ఎక్స్ వై జెడ్ they three are advocates. And Mr. A is a chartered accountant. So it is a firm. Can this firm be appointed as an auditor of a company? No, sir. Okay, chartered accountant unnadu kada. Can this firm be appointed as a chartered accountant auditor of a company? No, sir. Very good. So ఏంటంటే కండిషన్, let us see. A firm shall be eligible for appointment as an auditor of a company, but there is a condition that if the majority of its partners practicing in India are qualified for the appointment. అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎవరు ఉండాలి? పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎవరు ఉండాలి? Chartered Practicing accountant. chartered accountant. ప్రాక్టీసింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ అయి ఉన్నారు. సో దిస్ ఫార్మ్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్. రైట్, బ్యూటిఫుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్తున్నాము సార్. ఓకే, సో లెట్ us reverse this example. So there is X and co firm. Then XYZ are chartered accountant and A is an advocate. Can this firm become an auditor of a company? Sir. Yes, sir. Sir, no. Yes, this Yes, firm sir. become an auditor of a company. Then can A sign the balance sheet of the Z company?
Yes, sir. Can A, being an advocate, can A sign the balance sheet of a company No, sir. on behalf of the firm? No, sir. No, sir. Only chartered accountant. No, should- sir. Yes, only the chartered accountant. Firm అవ్వచ్చు, auditor అవ్వచ్చు, but an advocate is not eligible to sign on behalf of the firm. Okay, only the chartered accountants are eligible to sign. Sir, అందరూ సైన్ చేయాలా? నో నీడ్ సార్. ఓన్లీ ద ఆథరైజ్డ్ పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో, such person is eligible to sign on the balance sheet. Authorized partner. Okay. Where a firm, including a limited liability partnership, is appointed as an auditor of a company, only the partners who are the chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. Only the chartered accountants మాత్రమే సైన్ చేయడం కుదురుతుంది. Okay. So this is with the qualifications of an auditor. Simple ఏం లేదు. ఇండివిజువల్ అయితే it should be a chartered accountant having a valid certificate of practice, and if there is a firm, the majority of the partners should be the chartered accountants and should be eligible for appointment. That's it. And one more thing is, only the chartered accountants are eligible to sign on behalf of the firm. That's it. So this is up to the qualifications. So let us go through the disqualifications now. So let us go through the disqualifications now. Disqualifications are discussed in section 141 subsection 3. Disqualifications. So let us go through the disqualifications. So the following provisions, subclauses ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎలా చదవాలంటే 141(3)(a), 141(3)(b), 141(3)(c. So like that you have to follow on. Okay. So first we will discuss about 141(3)(a). The very first thing is a body corporate other than a limited liability partnership. Okay. The following persons shall not be eligible for appointment or as an auditor of the company. అంటే కింద చెప్పిన పర్సన్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్తున్నాడు. అందులో ఫస్ట్ ఎవరి పేరు చెప్పారు? ఫస్ట్ Body corporate. బాడీ కార్పొరేట్. బట్ ఎన్ ఎల్ఎల్పి అపాయింట్ అవ్వచ్చా? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Exclusion of exclusion is an inclusion. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. అంతే కదమ్మా. డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఎక్స్క్లూజన్. అందులోంచి లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశాడంటే ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ విల్ బికమ్ Inclusion. minus into minus is equal to plus. That's it. Okay. So a body corporate is not eligible, but a limited liability partnership is eligible. That's it. Next thing, 141(3)(b). An officer or employee of the company. Okay. So 141(3)(b). Okay. So నేను ఏదైనా ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయీ కింద కానీ either as an employee or officer category లో కానీ, let me say X is an accounts officer of the company. So can I become an auditor of that company? No, sir. No. Accounts officer. Okay. Alage an employee is also not eligible for appointment. That's it. Very simple one. Next, 141(3)(c). A person who is a partner of the above person. Simply, a person who is a partner of the above person. Okay. పైన మనం ఎవరెవరి గురించి చెప్పుకున్నాం? ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఆర్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, రైట్? ఎవరెవరి గురించి అమ్మా? ఎంప్లాయీ గురించి, అలాగే ఆఫీసర్ గురించి. ఈ ఎంప్లాయీకి ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నాడు, అలాగే ఈ ఆఫీసర్కి ఎవడో ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నాడు. సో కెన్ దిస్ పర్సన్ బికమ్ ఎన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? No, sir. ఎక్స్ అనే No, కంపెనీ sir. ఉందమ్మా. ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. ఈ ఎక్స్ లిమిటెడ్ లో ఓకేనా
ఏ అనే ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. ఓకేనా, ఆ ఎంప్లాయీకి బయట వేరే ఏదో బిజినెస్ లో జెడ్ అనే ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నాడు. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడు ఎలిజిబుల్లా? No, sir. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీ No, ఎలిజిబుల్లా? No, sir. ఆ ఎంప్లాయీకి పార్ట్నర్ వీడు ఎలిజిబుల్లా? No, sir. No, sir. No, sir. That's it. So same way, officer is not eligible and a partner of this officer is also not eligible. And a partner of this officer is also not eligible. That's it. So next 141(3)D. Amma, you should be very careful. There are high chances of getting MCQs from this disqualifications because student may get confused only in this. ఇక్కడ పాయింట్ అంత ఈజీగా ఉంది కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. బట్ ఇఫ్ దిస్ పాయింట్ వాస్ పుట్ ఇన్ ఏ కేస్ స్టడీ ఫార్మాట్, యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు క్రాక్ ఇట్. You won't be able to crack it because ICA will draft the question in such manner so that student may get confused. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఉన్నట్టు అంత ఈజీగా ఉండదు ప్రొవిజన్. కేస్ స్టడీని మనం అర్థం చేసుకొని అది డిస్క్వాలిఫికేషన్ లోకి వస్తుందని మనం అర్థం చేసుకుని ఆన్సర్ చేసే లోపు ద టైమ్ మే గో అవే. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూడండి 141 సబ్సెక్షన్ 3 క్లాస్ బి. ఏ పర్సన్, if a person is holding, first of all leave about the two conditions. If a person is holding any security in that company, అంటే ఆ కంపెనీలో మనకి ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఉంటే కెన్ ఐ బికమ్ ఎన్ ఆడిటర్? No, sir. No, sir. ఆ కంపెనీలో నాకు ఏమైనా సెక్యూరిటీ ఉంటే నేను ఆడిటర్ అవ్వగలనా? No, sir. సో Mr. V is a chartered accountant and having security, having a share okay na, in that company X Limited company lo share undanta. Okay, can I become an auditor? Of X Limited auditor available, sir. అవలేం. సో ఎక్స్ లిమిటెడ్ కి ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉంది. సబ్సిడరీ కంపెనీ తెలుసు కదా, సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే? Yes, sir. ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీ కావచ్చా నేను? No, sir. No. అలాగే ఈ ఎక్స్ లిమిటెడ్ కి ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంది, అంటే దీంట్లో ఏదో కంపెనీ షేర్స్ హోల్డ్ చేసింది, హోల్డింగ్ కంపెనీ. ఈ కంపెనీకి నేను ఆడిటర్ అవ్వచ్చా? No, sir. అలాగే ఎక్స్ లిమిటెడ్ కి ఒక అసోసియేట్ కంపెనీ ఉంది. అసోసియేట్ కంపెనీ ఉంది. ఈ కంపెనీకి ఆడిటర్ అవ్వచ్చా? నో, No, sir. నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా, అలాగే ఈ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంది కదా, ఎక్స్ లిమిటెడ్ లాగే హోల్డింగ్ కంపెనీ వై లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ కూడా ఉంది, ఒక సబ్సిడరీ ఆఫ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ. అంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంది కదా, ఇక్కడ జెడ్ అనుకుందాం. ఈ జెడ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ లో 51% హోల్డ్ చేస్తుంది, అలాగే వై లిమిటెడ్ లో కూడా 51% హోల్డ్ చేస్తుంది. చేయొచ్చు కదమ్మా. సో ఉంది. సో ఇప్పుడు కెన్ ఐ బికమ్ ఎన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ దిస్ వై లిమిటెడ్? No, sir. సో అంటే నాకు ఎక్స్ లిమిటెడ్ లో ఒక 1 రూపీ షేర్ ఉండడం వల్ల నేను ఎన్ని కంపెనీస్ కి ఆడిటర్ కింద అపాయింట్ అవ్వడం డిస్క్వాలిఫై అయిపోయాను? ఇప్పుడు 3 or 4 or many. ఇంకా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ కి అపాయింట్ అవ్వలేను సార్. దాంతోపాటు ఎక్స్ లిమిటెడ్ యొక్క హోల్డింగ్ కంపెనీకి అపాయింట్ అవ్వలేను, ఎక్స్ లిమిటెడ్ యొక్క సబ్సిడరీ కంపెనీకి అపాయింట్ అవ్వలేను, ఎక్స్ లిమిటెడ్ యొక్క అసోసియేట్ కంపెనీకి అపాయింట్ అవ్వలేను, అలాగే ఏ సబ్సిడరీ ఆఫ్ సచ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ. ఓకేనా, ఈ హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఎక్స్ లిమిటెడ్ కాకుండా వేరే వై లిమిటెడ్ ఉంది, దానికి అవ్వలేను. ఓకేనా, మేబీ దీనికి ఒక 3 కంపెనీలు ఉన్నాయనుకుందాం, వై లిమిటెడ్, అలాగే బి లిమిటెడ్ అనే ఒక హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ కూడా ఉంది, దానికి కూడా అవ్వలేను. ఓకేనా, అంటే నాకు ఎక్స్ లిమిటెడ్ లో ఒక షేర్ ఉండడం వల్ల దాని చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్ కంపెనీస్ ఏ కంపెనీ కూడా I cannot become an auditor of that companies. Okay.
నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు నాకుంది, నాకు కాకుండా నా రిలేటివ్ ఎవరికైనా ఉంటే, లేదా నా పార్ట్నర్కి ఉంటే, ఓకేనా, లెట్ మీ సే ఇప్పుడు మన ఫామ్ ఉంది, మన ఫామ్లో లైక్ మూర్తి సార్కి నేను ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్ కింద అపాయింట్ అవుదాం అనుకున్నాను. అదే కంపెనీలో మూర్తి సార్కి ఒక షేర్ ఉంది. సో కెన్ ఐ బికమ్ an auditor of that company now? No, sir. No, No, sir. because my partner is holding a share in that company. My partner is holding a share in that company. So I cannot become a auditor of this company. This company along with this company, this company, this company and this company also. Okay. అలాగే నా రిలేటివ్ లైక్ మా వైఫ్ ఉంది, ఓకేనా, మా వైఫ్కి ఈ కంపెనీలో ఒక షేర్ ఉంది, ఓకేనా, కెన్ ఐ బికమ్ an auditor of this company now? No, sir. No. ఓకేనా. సో అంటే మనం ఆడిటర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద వెరీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్ ఈస్ ఆడిటర్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. ఎస్ఆర్ నో? ఆడిటర్ ఎలా ఉండాలమ్మా ఆడిట్ చేసేటప్పుడు? Independent. ఈ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. అందుకనే ఈ కండిషన్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోయే కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఆడిటర్కి మ్యాక్సిమం ఇండిపెండెన్స్ ఉండేలాగా చెప్తాయి. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో నాకు ఒక షేర్ ఉందనుకో అమ్మా, కెన్ ఐ బికమ్ ఇండిపెండెంట్లీ? Can I do the audit independently? No, sir. No. That is the basic principle behind these disqualifications. Okay. ఒక కంపెనీలో నాకు షేర్ ఉంటే I can't do my work independently. So that is why the disqualifications are given here. ఓకే. అంటే నా వైఫ్కి షేర్ ఉన్నా, లేదంటే నా రిలేటివ్స్కి షేర్ ఉన్నా, లేదంటే నా పార్ట్నర్కి షేర్ ఉన్నా, లేదంటే నాకే షేర్ ఉన్నా, I can't I can't become an auditor of that company. ఓకేనా. అలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఒక్కొక్క ప్రొవిజన్. ఇట్ లుక్ సో ఈజీ బట్ ఇట్ కాంట్ బి జస్ట్ ఈజీ వైల్ అప్లైయింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఓకేనా. సో లేడీస్, ఒకవేళ మీ హస్బెండ్ ఎవరైనా ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అనుకో, ఇఫ్ ఈస్ కమింగ్ లేట్ ఎవ్రీ డే, సో డూ వన్ థింగ్, బై ఏ షేర్ ఇన్ దట్ కంపెనీ సో దట్ he will not be able to go that audit. Okay. Next. So next point coming. So first point ఏంటి? షేర్ హోల్డింగ్ గురించి చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇండెప్టెడ్నెస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇండెప్టెడ్నెస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇండెప్టెడ్నెస్ more than 5 lakhs. More than 5 lakhs. Same condition. That person or relative or partner is indebted to such company or holding company or subsidiary company or associate company or subsidiary of such holding company. Indebtedness అంటే ఏంటమ్మా? Indebtedness అంటే ఏంటి? What do you mean by indebtedness? ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఆ కంపెనీకి మనం డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఐదర్ క్రెడిటర్ ఆర్ డెటార్ రిలేషన్షిప్. ఓకే. మనం ఆ కంపెనీకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉండడం, లేదంటే ఆ కంపెనీ మనకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉండడం. అది కూడా ఎంత అమౌంట్ దాటి ఉండాలి? In excess of 5 lakhs. In excess of 5 lakhs. ఓకేనా. లెట్ us say ఎక్సలెంట్ అనే కంపెనీ నాకు ఒక 6 lakhs ఇవ్వాలి. 6 lakhs ఇవ్వాలి. చెప్పండి ఇప్పుడు. కెన్ ఐ యాక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ? No, sir. No, sir. ఎందుకంటే మోర్ దెన్ 5 lakhs అంటే ఈ రోజుల్లో more than 5 lakhs అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ అమౌంట్. 5 lakhs వరకు అంటే కన్సిడర్ చేయొచ్చు, కానీ ఇండిపెండెన్స్కి అంత థ్రెట్ లేకుండా. బట్ more than 5 lakhs దాటుందంటే మన ఇండిపెండెన్స్కి థ్రెట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ గురించి నేను తప్పుగా చెప్పాను అనుకో, మేబీ ఆ కంపెనీ యొక్క ఆడిట్ రిపోర్ట్లో నేను సరిగ్గా లేదని ఇచ్చాను అనుకో, ఆ కంపెనీ షేర్ వాల్యూ పడిపోతుంది. మన డబ్బులు ఎలా వస్తాయి? ఎస్ సార్ నో? సో అది. సో in excess of more than 5 lakhs అంటే indebtedness, I am ineligible for appointment as an auditor. సో నాకే ఉండాలని లేదు, either to my relative or my partner. Either to my relative or my partner. Okay. So next.
a person or his relative or partner have given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person in excess of rupees 1 lakh. In excess of rupees 1 lakh. అంటే ఏం లేదన్నా, ఈసారి నేను అప్పు ఇవ్వలేదు కంపెనీకి, నేను అప్పు ఇవ్వలేదు, ఎవరో అప్పిస్తుంటే గ్యారంటీ ఇచ్చాను. ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా? Yes, sir. గ్యారంటీస్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదమ్మా? ఇవ్వచ్చు. ఎస్. ఈ మధ్య గ్యారంటీ లేకుండా ఎవరైనా అప్పిస్తారా మనకి? ఎనీ లోన్ వస్తుందా అలాగా? సో వితౌట్ గ్యారంటీ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ షూరిటీ వీ కెనాట్ గెట్ ఎనీ లోన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎవరో ఎక్స్ అనే ఒక పర్సన్, ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, ఓకేనా, వై అనే ఒక పర్సన్, ఓకేనా, మిస్టర్ వై అనే ఒక పర్సన్ లోన్ తీసుకుంటున్నాడు. అలా లోన్ తీసుకుంటుంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ అడిగింది వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ. సో నేనేం చేశానంటే, మిస్టర్ ఏ బీయింగ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ has given guarantee on behalf of whom? ఎవరి తరపున ఇస్తాను గ్యారంటీ నేను? వై. on behalf of y. సో అలా ఇస్తే అండ్ దట్టు ఆ గ్యారంటీ మోర్ దెన్ ఎంత ఉండాలి? 1 lakh. మోర్ దెన్ 1 lakh గ్యారంటీ ఇచ్చాను నేను. సో అలా ఇస్తే కెన్ ఐ బికమ్ an auditor of X Limited? No sir. Can I become an auditor of X Limited holding company, X Limited associate company, X Limited subsidiary company, or subsidiary company of holding company? ఈ చుట్టూ ఉన్న అన్ని కంపెనీస్ కి కూడా I will become ineligible. నేనే కాదు, ఆ గ్యారంటీ ఎవరు కూడా ఇవ్వకూడదు, నా రిలేటివ్స్ ఇవ్వకూడదు, అలాగే నా పార్ట్నర్ కూడా ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? Yes, sir. సో మనం 3 డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఒకే పాయింట్ లో. ఒకటి దేని గురించి? సెక్యూరిటీ. 2 Indebtedness. 3 గ్యారంటీ ఆర్ సెక్యూరిటీ. ఇండెప్టెడ్నెస్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు? 5 lakhs వరకు. సెక్యూరిటీ ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh వరకు ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సెక్యూరిటీకి ఏమైనా వాల్యూ ఉందా? No sir. 1 share hold చేసిలా. ఈవెన్ సింగిల్ షేర్ హోల్డ్ చేసినా సరే we will be eligible. But in case of relative అయితే, ఓకేనా, ఓకేనా, సెక్యూరిటీని అప్ టు 1 lakh వరకు హోల్డ్ చేయొచ్చు. అంటే మనకైతే ఈవెన్ 1 రూపీ కూడా ఉండకూడదు, కానీ మన రిలేటివ్ కి కావాలంటే సెక్యూరిటీ ఎక్కడి వరకు ఉండొచ్చమ్మా? Up to 1 lakh ఉండొచ్చు. అప్ టు 1 lakh వరకు ఉండొచ్చు. ఒక రిలేటివ్ కి మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు, బట్ పార్ట్నర్ కూడా ఉండకూడదు. ఓన్లీ రిలేటివ్ కి అప్ టు 1 lakh. ఆ 1 lakh అనేది ఏంటి? మార్కెట్ వాల్యూ, ఫేస్ వాల్యూ? ఆ 1 lakh ఏంటంటే ఫేస్ వాల్యూ. అమ్మా, ఐ థింక్ యూ నో ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఫేస్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes sir. At 1 lakh will be face value only. It is not market value. So మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ లో క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఇవ్వాలనుకుంటే మార్కెట్ వాల్యూ 1,10,000 ఉందని చెప్పించేస్తారు. ఓకేనా? ఈస్ హోల్డింగ్ 10 shares ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ 10 each అని చెప్పి మార్కెట్ వాల్యూ మాత్రం 1,20,000 ఇస్తారు. మీరు కంగారులో 1,20,000 ఉంది కదా, మోర్ దెన్ 1 lakh కదా అని చెప్పేసి నో పెట్టేస్తారు. బట్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ ఇట్ యాజ్ అ ఫేస్ వాల్యూ. సో 10 shares 10 rupees ఫేస్ వాల్యూ అంటే టోటల్ కలిపితే ఎంత వస్తుంది? 10 into 10 100. వస్తుంది ఫేస్ వాల్యూ. సో ఇన్ దట్ వే he may manipulate you. ఓకే, సో డైవర్ట్ చేస్తాడు అలాగే. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ రిలేటివ్స్ కి 1 lakhs వరకు ఉండాలి. ఓకే, ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఒకవేళ మోర్ దెన్ 1 lakh ఉంటే ఏం చేయాలి సార్? మోర్ దెన్ 1 lakh ఉంటే సో విత్ ఇన్ 60 days లోపు అపాయింట్మెంట్ అయినా నెక్స్ట్ 60 days లోపు ఆ 1 lakh మోర్ దెన్ 1 lakh ఏదైతే ఉందో అది ఎలాగైనా సరే డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేసి విత్ ఇన్ 1 lakh లోపు వచ్చేలా చూసుకోవాలి. అంటే రిలేటివ్ కి యాజ్ ఆన్ ది టైమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ 1,20,000 ఉన్నా, ఓకేనా, బట్ అపాయింట్ అయిన నెక్స్ట్ 60 days లోపు ఏం చేయాలి?
ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా, దాన్ని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేసి విత్ ఇన్ 1 lakh లోపు వచ్చేయాలి. ఓకేనా? ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ ది అబౌవ్ 3 డెఫినేషన్స్? 3 క్రైటీరియాస్ అన్ని Yes, sir. క్లియర్ గా ఉన్నాయి. Yes, sir. Yes, sir. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఓకేనా, సో 31st January is my appointment. 31st January is my appointment. ఆన్ 30th డే ఆ కంపెనీకి నాకు ఒక 10 lakhs ఇండెప్టెడ్నెస్ ఉంది. 10 lakhs ఇండెప్టెడ్నెస్ ఉంది. ఓకేనా? సో 30th ఈవినింగ్ 6 o'clock నేను ఏం చేశానంటే ఆ కంపెనీకి కట్టాల్సిన 6 లక్షలు కట్టేశాను. నేను ఆ కంపెనీకి కట్టాల్సిన 6 లక్షలు కట్టేశాను. సో మార్నింగ్ నాకు ఏమవుతుంది, 31st కి ఇండెప్టెన్స్ ఉంటుందా ఉండదా? Only 4 lakhs ఉంటుంది sir. అది కాదమ్మా, సారీ, ఓకే, 10 lakhs కట్టాలి, 6 lakhs కట్టేశాను. ఓకేనా? సో ఇండెప్టెడ్నెస్ ఎంత ఉంటుంది నాకు? 4 lakhs. 4 lakhs. సో is I am eligible for appointment as on 31st January? So is I am eligible for appointment as on 31st January? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. కారణం అంటే ముందు రోజే క్లియర్ చేసుకున్నాను, పర్వాలేదా? Yes or no? How many you take stand for yes? How many of you take stand for no? Yes, sir. Yes. Answer is yes. Answer is yes. Eligible for appointment. Eligible for appointment. This is a CA final question. Eligible for appointment. So అంటే మన మీద ఏదైనా డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్, దట్ మీన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ మనం దాన్ని క్లియర్ చేసుకోగలిగితే ఎస్ వీఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, చూసుకోండి. at the time of appointment, at the time of appointment, there should be no disqualification. There should be no disqualification. There should be no disqualification. Okay. Very important observation. You have to keep remembering it. Okay. So next. So this is up to 141(3)(d). So let us go with the 141(3)(e). 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 Okay. There should not be 141(3)(e) deals about there should not be any business relationship. There should not be any business relationship by the auditor with that company. There should not be any business relationship, okay, na, with that company. That the company ke manaki eటువంటి business relationship ఉండకూడదు. Sir, what do you mean by business relationship, sir? అంటే like either with that company or holding company or subsidiary company or associate company, anything. Okay. So మనకి ఎటువంటి బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? లైక్ ఆ కంపెనీతో పార్ట్నర్షిప్ కానీ, ఓకేనా, క్రెడిటార్ అండ్ డెటార్, లైక్ ఫినాన్షియల్ క్రెడిటార్ కాకుండా ఆపరేషనల్ క్రెడిటార్. ఓకేనా? ఆ కంపెనీకి రెగ్యులర్గా మనం గూడ్స్ సప్లై చేయడం కానీ, ఓకేనా, అటువంటి టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ కూడా మనకి ఉండకూడదు. ఓకేనా సార్? బట్ నార్మల్ లైక్ వాళ్ళకి నార్మల్ ఆడిట్ ఫర్మ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో అటువంటి సర్వీసెస్ ఉండొచ్చు. నార్మల్ ఆడిట్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో అటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? బట్ అలాగే ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఏవైనా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అవి కూడా ఉండొచ్చు. అంటే నార్మల్ ఆడిట్ సర్వీసెస్ రెండర్ చేయొచ్చు, ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా రెండర్ చేయొచ్చు. లైక్ వాళ్ళ షాప్ నుంచి మనం ఏమైనా ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేయడం, లేదంటే మన షాప్ నుంచి ఏమైనా ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేయడం,
వాళ్ళు అటువంటి ఏమైనా ఉంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అలాగే నార్మల్ మనం ఆ కంపెనీకి ఆడిట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, అకౌంటింగ్ అటువంటివి. సో ఆ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. బట్ అదర్ దాన్ దట్ అవుట్సోర్స్డ్ రిలేషన్స్ లైక్ పార్ట్నర్షిప్ రిలేషన్స్ కానీ, ఓకేనా, సో అటువంటి బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఏవైతే ఉంటుందో, మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ, సో అటువంటి రిలేషన్షిప్స్ మనకి ఆ కంపెనీతో ఉండకూడదు. ఎదర్ విత్ దాట్ కంపెనీ ఆర్ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఆర్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఆర్ సమ్ అదర్ కంపెనీస్. ఓకే, సో అటువంటివి ఉండకూడదని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 141(3)(f 141(3)(f ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఏ పర్సన్ whose relative is a director or is in the employment of that company as a director or key managerial person. Okay, Mr. A is a chartered accountant. Okay na. Mr. X is the father of Mr. A. Is the father of Mr. A. అంటే వీళ్ళిద్దరూ రిలేటివ్స్ అవుతారా ఎవరు? మిస్టర్ ఏ ఈజ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఫాదర్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ. వీళ్ళిద్దరు రిలేటివ్స్ అవుతారా ఎవరా? Yes, sir. Yes, sir. ఈజ్ ఎ రిలేటివ్ నౌ. ఓకే. బట్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నాడో మీకు చెప్పానా? చెప్పలేదు. మిస్టర్ ఎక్స్ ఏ అనేవాడు మాత్రం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అని చెప్పాను. మిస్టర్ ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నాడో చెప్పలేదు కదా. మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ డైరెక్టర్ ఆర్ key managerial person in X Limited. మిస్టర్ ఎక్స్ అనేవాడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ లో, ఓకేనా, డైరెక్టర్ అంట, లేదంటే కీ మేనేజర్ పర్సన్ అంట. ఇప్పుడు మిస్టర్ ఎక్స్ కి ఒక కొడుకున్నాడు, వాడు ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఓకేనా. కెన్ మిస్టర్ ఏ బికమ్ an auditor of this X Limited? No, sir. No, sir. Yes or no? Yes or no? No, sir. No, sir. That is what the point is giving. 141 subsection 3 clause F is giving that point. A person who is a relative, whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key managerial person cannot become an auditor of that company. So clear ga with the example to saha nenu cheppanu. Okay. Next, a person who is in the full-time employment elsewhere. Who is in the full-time employment? Okay, employment lo unna chartered accountant cannot become an auditor of the company. Okay, already మనం చెప్పుకున్నాం, should have a valid certificate of practice. So COP ఉన్నప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండదు. Yes or no? ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నప్పుడు జాబ్ ఉండదు, జాబ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ ఉండదు. ఓకేనా. సో అదే చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. నీకు ఎక్కడైనా ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటే, ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఒక కంపెనీలో ఆడిటర్ కింద నువ్వు ఉండడం కుదరదు. ఓకే. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు ఏమన్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ సీలింగ్ ఆడిట్స్ ఎన్ని ఉండాలమ్మా? సీలింగ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ ఎన్ని? 20 companies. 20 కంపెనీస్. అందులో ఏ కంపెనీస్ని ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు? OPC, One OPC, normal company, small company, private company which having paid cap. లెస్ దాన్ 100 crores. ఓకే. సో ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ 141(3)(h. A person who has been convicted by a court of an offense involving a fraud and a period of 10 years has not been elapsed from the date of such conviction. అంటే కోర్టులో ముద్దాయి కింద నిరూపించబడ్డాడు అనమాట. కాన్విక్టెడ్ అంటే ఒక కోర్టులో అతను ఫ్రాడ్ చేసినట్టు ప్రూవ్ అయిందనమాట. ఏ పర్సన్ who has been convicted by a court of an offense involving fraud. అతను ఏదో ఫ్రాడ్ చేసి ఒక కోర్టులో ముద్దాయి కింద ఉన్నాడు అనమాట. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ తీర్పు వచ్చిందో అక్కడి నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలు అంట? అక్కడి నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పాడమ్మా? 10 years. 10 years వరకు కూడా you will not be eligible to become an auditor of any company. Will not be become an auditor of any company. సో ఓకేనా. అంటే ఫ్రాడ్ చేసి ఎప్పుడు కూడా దొరికిపోకూడదు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. అసలు ఫ్రాడ్ చేయకూడదు. చేసి కోర్టులో అది ప్రూవ్ అయినట్టయితే అక్కడి నుంచి 10 years వరకు ఒక్క కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా మనం సైన్ చేయడం కుదరదు.
ఓకే, దాంతో పాటు ఏ పర్సన్ 141 subsection 3 class I am referring. A person who directly or indirectly renders any services that were referred to in section 144. Section 144. Section 144 లో ఉన్న సర్వీసెస్ ఏవైనా మనం ఆ కంపెనీకి రెండర్ చేస్తున్నట్లయితే then also we are not eligible to appointed as an auditor. Sir, what are the services that were notified in 144? They are called managerial services. Managerial services అంటారు. We will get to know about these services in section 144. Section 144. But ఇక్కడ లింక్ పెట్టుకోండి, సెక్షన్ 144 కి లింక్ పెట్టుకోండి, అది వచ్చినప్పుడు అక్కడ చూద్దాం. ఓకే ఓకే దెన్ సో దీస్ ఆర్ ది డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ బికమింగ్ ఎన్ ఆడిటర్. సో అంటే 144 ఉండకూడదు. ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్న సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ మా ముందు ఉండొచ్చు, కానీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఉండొచ్చా? No, sir. ముందు ఉండొచ్చు. అటువంటి డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అపాయింట్మెంట్ కి ముందు ఉండొచ్చు, బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ అటువంటి ఏమి కూడా మనకు ఉండకూడదు. సరే, మరి అపాయింట్ అయిన తర్వాత వస్తే డిస్క్వాలిఫికేషన్స్. ఈ రోజు నేను అపాయింట్ అయ్యానమ్మా, ఓకేనా, తర్వాత రోజు ఓకేనా మా వైఫ్ అందులో ఒక 1,50,000 ఫేస్ వాల్యూ షేర్స్ అక్వైర్ చేసింది. సో కెన్ ఐ కంటిన్యూ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ నౌ? నో సార్. అంటే ఈరోజు అపాయింట్ అయిపోయాను కదా, తర్వాత రోజు మా వైఫ్ ఏం చేసిందంటే ఒక 1,50,000 ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న షేర్స్ అక్వైర్ చేసింది. సో ఇప్పుడు నేను డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ సెక్షన్ 141 అట్రాక్ట్ అయ్యానా అవ్వలేదా? Yes, sir. అయ్యారు సార్. అయ్యాను. కెన్ ఐ కంటిన్యూ నో? No, sir. No, sir. I have to vacate the office. I have to vacate the office. ఓకేనా, అక్కడ ఉన్న నా వస్తువులన్నీ పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇలా లేడీస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఒక హస్బెండ్స్ ఎవరైనా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నుంచి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి లేట్గా వస్తున్నాను అనుకో, ఓకేనా, వాళ్ళ హస్బెండ్ నేను రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆ కంపెనీలో ఒక 1,50,000 రూపాయలు పెట్టి ఫేస్ వాల్యూ షేర్లు కొనేస్తే అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో అదే చెప్తున్నాను. సో if after appointment an auditor incurs any disqualifications mentioned in section 141(3), he shall vacate the office. He shall vacate the office. Shall anada may anadama? The terminology shall. That Shall, is sir. mandatory. It is mandatory that with immediately having a disqualification under 141(3), he should immediately move out of the office. Move out of the office. సచ్ వేకెన్సీ అంటే మరి ఆడిటర్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల అక్కడ ఆడిటర్ వేకెన్సీ వచ్చింది కదా ఆ కంపెనీలో. ఎస్ఆర్ నో? అంతే కదమ్మా, ఒక ఆడిటర్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల అక్కడ వేకెన్సీ వచ్చింది కదా. సచ్ వేకెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ. సచ్ వేకెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్యాజువల్ వేకెన్సీ. ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్యాజువల్ వేకెన్సీ. ఓకేనా, వి విల్ నో ద క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా, పేజ్ నెంబర్ 10.6 లో ఉంచండి. 139 subsection 8. 139 subsection 8. Filing of casual vacancy. Filing of casual vacancy. Filing of casual vacancy. Right? So ఒకవేళ అంటే ఇప్పుడు 141(3) ద్వారా డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కనుక వెళ్ళిపోతే అక్కడ క్యాజువల్ వేకెన్సీ వస్తుంది. ఆ క్యాజువల్ వేకెన్సీని ఎలా ఫిల్ చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో